کرتے ہیں اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرما رہا ہے، بہت غور کرنے کی اور بہت ہی تدبر کرنے والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، سألکا، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فا، تو، انی، یقیناً میں، قریب ہوں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، دعوتا، دعا، الداعی، پکارنے والے کی، اذا، جب بھی، دعانی، وہ پکارتا ہے مجھے، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو لازم ہے، یہ چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لی، میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں، بی، مجھ پر، لعلہم، تاکہ وہ، یرشدون، وہ ہدایت پا جائیں، بس لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آیت ہے، جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھیں نا دل کو اتنا اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس آیت کا ایک اسلوب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آگے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے گا کہ میں قریب ہوں۔ آپ دیکھیے اللہ کی قربت اس آیت کے اسلوب سے نظر آ رہی ہے۔ میرے بندے آپ سے سوال کریں گے، میں ان کے قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ ایسا بالکل نہیں کہا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہ بندے اور اس کے رب کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے ہمیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے عقائد کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ وا حرف عطف ہے۔ اذا، اذا کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ اذا ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، اس میں ظرف پایا جاتا ہے بمعنی مستقبل کے، یعنی آگے آیت جو ہوگی نا وہ مستقبل کے معنوں میں میکسیمم آتی ہے۔ اگر آگے فعل ماضی کا صیغہ ہو تو کبھی کبھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اذا ظرفیہ شرطیہ، اور جب، سألکا، سوال کریں، یہاں سألہ فعل ماضی ہے، واحد ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے، سوال کریں کا، آپ سے، یہاں فعل کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آئی ہے وہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ فعل اور ضمیر دونوں کا فرق کا حساب کر رکھیے گا کہ یہ فعل جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب کا ہے، لیکن ضمیر جو اس کے ساتھ جڑ کر آئی ہے نا وہ آپ سے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئی ہے، تو یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو کہ مفعول بن کر آ رہی ہے۔ عبادی، میرے بندے، عبادی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، اسم پلس ضمیر کا، ٹھیک ہے، مرکب اضافی، میرے بندے، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، یہ عبادی بھی جو ہے نا یہ بھی مفعول ہے، انی، میرے بارے میں، یہ ان پلس نی، یہ دو چیزوں کا مجموع ہے۔ ان جو ہے وہ حرف جار ہے اور نی اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آ رہی ہے جو واحد متکلم کی ہے، اور یہ جار مجرور مرکب جاری کا پیٹرن بنائیں گے۔ فا، تو، یقیناً میں، اب یہاں پہ چونکہ اذا ظرفیہ شرطیہ تھا نا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو یہاں سے پھر جوابی شرط یا جزا شروع ہوگی جملے کی۔ فا، تو، انی، یقیناً میں، انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے اور حرف نصب بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو نی آئے گا نا بعد میں، یہ یا متکلم کی ضمیر نون وقایا کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، اس وجہ سے یہ اسم انا ہوگا، اس کے لیے یا متکلم کی جو ضمیر ہے وہ اسم انا ہوگا۔ قریبن، میں قریب ہوں، قریبن ایک اسم آیا ہے اور مرفوع اسم ہو کر آیا ہے اور انا کے بعد آیا ہے، تو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں جاننا شروع کیا تھا کہ انا جیسے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے نا، تو اس کے بعد جو مرفوع اسم آئے گا وہ اس کی ہوگا اسم انا اور خبر انا کا ایک پیٹرن، بس ذہن میں رکھنا ہے، بار بار آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں، یقیناً میں قریب ہوں،
उजीबू, मैं कबूल करता हूँ। हमजा शुरू में आ रहा है तो मुजारे की अलामत है, वाहिद की मुतकल्लिम की। जीम अवाव बा, इसका रूट वर्ड है। मैं कबूल करता हूँ या मैं जवाब देता हूँ, दोनों मायने में आएगा। ये जीम वाव बा जो है ना, इसके तीन तरह के मीनिंग्स बनते हैं, जो हम इंशाल्लाह ताला भी तफसीर में देखते हैं। मैं कबूल करता हूँ, फेले मुजारा जमा वाहिद मुतकल्लिम, दावता, दावत को, दावता अद्दाई, दावत अद्दाई, दुआ पुकारने वाले की। मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, जबर के साथ आ रहा है तो मफूल बनेगा फेल के लिए। दावत, दाल आइन वाउ, दाऊ और अदाई का भी यही रूट है, इन दोनों का एक ही रूट वर्ड है, पुकारने वाले की दुआ। इजा, जब भी, यहाँ पे सेम वही इजा जरफिया शर्तिया है। दानी, वो मुझे पुकारता है। अब इजा ने शर्त क्या रखी है? इजा जरफिया शर्तिया है, दानी। अब ये देखिए कि यहाँ पे मजरूर होकर आ रहा है एक इसम, वो पुकारता है मुझे। दा, पुकारना फेल, और नी इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है। ये दो चीजें अलहदा अलहदा से समझ लीजिए। दाल आइन वाव रूट वर्ड के साथ वो पुकारता है मुझे। हमने देखा था ना कि इजा जब आता है तो अमूमन फेल माजी का तर्जुमा हाल में भी करता है। आप ये देख लीजिए कि ये दाल आइन अलिफ दा जो है ना, ये फेले माजी का सीगा है, वो पुकारता है, लेकिन इसका तर्जुमा मुजारे के साथ आया, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। और नी इसके साथ, ये जो नी है ना, इसके साथ एक छोटा सा याए मुतकल्लिम लिख लीजिए, क्योंकि वो महजूफ है, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप तर्जुमे में देखिए मुझे का तर्जुमा आ रहा है, इसका मतलब है याय मुतकल्लिम महजूफ है, जो इसका मफूल है, वो पुकारता है मुझे। मीनिंग से भी आपको वाजे हो गया होगा। फल यस्तजीबू, फा हरफे अतफ है और लाम साकिन आ रही है। आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह, अभी हमने पीछे ही इसको पढ़ा है कि ये लामे अमर है। लामे अमर क्या करता है? लामे अमर मुजारे को मजजूम करता है, जज्म देता है। तो फिर ये क्या था? फल यस्तजीबूना, इसका नूने राबी ड्रॉप हो गया और ये फल यस्तजीबू रह गया लामे अमर की वजह से। और तर्जुमे में फिर क्या आया? तो लाजिम है, लामे अमर का लाजिम है का तर्जुमा भी मिलेगा आपको, और लामे अमर में चाहिए का तर्जुमा भी मिलेगा। दोनों ही लामे अमर की निशानियां हैं ये। यासीन जो है ये जुमले में इजाफी है, जो कि मांगने के या तलब करने के मफहूम में आएगा। बाप की खसूसियत है, लिहाजा हमने अभी इसको सीखा नहीं है, जहन में रखिएगा। जीम अवाव बा ही इसका भी रूट वर्ड है। ताशरों में आ रही है, फेल मुजारे की अलामत है, फलियस्ताजीबूना की वजह से वाउन आखिर में जमा की अलामत है, तो ये फेल मुजारा है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ली, मेरे लिए, लामे जारा है, या मुतकल्लिम की जमीर जुड़कर आई है, तो मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगी आगे। तो चाहिए या लाजिम है कि मेरी बात माने, वल यू मीनू, और लाजिम है कि वो ईमान लाएं। अगेन, लामे अमर की पहचान, उससे पहले लाम होता है या फा होता है। आप दोनों देख सकते हैं कि एक हर्फ में आपको फा नजर आ गया और एक हर्फ में आपको वाव नजर आ गया, दोनों के बाद लाम साकिन है। ये लामे अमर है, मुजारे को मजजूम करेगा और लाजिम है या चाहिए के मफहूम में इसको बदल देगा। तो लाजिम है कि वो ईमान लाएं। युमिनूना था, नून एराबी ड्रॉप हो चुका है मजूम होने की वजह से। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, और ये फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। या शुरू में आ रही है ना, उधर देख लीजिए। सॉरी, ये भी यस्तजीबू, हमजा सीन ता इजाफी बाप का आया है, ये भी फेले मुजारे का गायब का सीगा ही है। आंसर इसका करेक्ट कर दीजिए अगर हो सकता है तो इसको। जमा मुजक्कर गायब है ये भी, और ये मुरक्कब जारी, और ये भी वल यू मीनूना की वजह से मजूम होकर जमा मुजक्कर गायब का पैटर्न है। हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। अच्छा जी, क्यों कहा गया कि मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूं? जब वो मुझे पुकारता है तो लाजिम है वो मेरी बात माने और मुझी पर ईमान लाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अल्लाह ताला ने ये सब क्यों कहा? बी, मुझ पर, बी भी मुरक्कब जारी का पैटर्न है। जी मैम, ले लिया, आप रिमूव करते हैं। ठीक है।
बी मुझ पर, बी मुरक्कब जारी, लअल्लहुम ताकि वो यरशुदूना वो हदायत पा जाएं। बंदों की असलाह और बंदे से मोहब्बत भी अल्लाह ताला की जात का खासा है। अल्लाह ताला हर काम, हर हुक्म में उसके बंदे की ही असलाह है। बी मुरक्कब जारी है, बी हरफे जारा है, और या मुतकल्लिम मजजूम मजजूम मजरूर जमीर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। ला इन्ना वाखवातुहा की फैमिली का रुकन है। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला, ये सब एक काम करते हैं, मुजारे को अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करते हैं। जैसे हमने देखा कि इन्ना की एक मंसूब होने के बाद जो आगे इसम होता है वो इन्ना का इसम होता है। सेम मंसूब आगे इसम जो भी आएगा वो लाअल्ला का इसम होगा। लाअल्ला का अपना एक नाम भी है, क्योंकि लाअल्ला आने के बाद इसके मफहूम में भी थोड़ी सी आपको चेंज पैदा होगा। हम कहते हैं ना, हर आमिल, हमने हफ्ते को पढ़ा था ग्रामर क्लास में, हर आमिल कोई ना कोई मानवी तब्दीली करता है। इस आमिल ने क्या तब्दीली की है, इसमें तरजीह यानी कि ख्वाहिश पैदा कर दिया है, ताकि वो हदायत पा जाएं या ताकि वो हदायत पाएं। एक ख्वाहिश का मफहूम पैदा कर दिया है लाअल्ला ने। लाअल्ला को फेले तरजीह भी कहते हैं, यानी ख्वाहिश इसके जुमले में पाई जाती है। हम इसका इस्मु लाअल्ला है। और यरशुदूना, या शुरू में लामत मुजारे है, बानून जमा के लिए है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, राशीन दाल, रुश्द पा जाना, हदायत पा जाना इसका रूट वर्ड है। और ये मरफू, चूंकि इसकी जो है वो एराब है। इसका एराब मरफू क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई आमिल नहीं है। इसके ऊपर कोई आमिल नहीं है। लाअल्ला जिसके ऊपर आया उसने उसके मीनिंग में भी चेंज कर दी, और उसका अपना इसम भी बना लिया। और अब ये क्या है? खबरू लाअल्ला। खबरू लाअल्ला, क्योंकि लाअल्ला से इससे पहले है ना, तो जैसे अगर इससे पहले इसम इन्ना होता तो इस्मु इन्ना बनेगा, खबरू इन्ना बनेगा। अगर इसके बाद इस्मु लाअल्ला है तो खबरू लाअल्ला बनेगा, इस तरह बनेगा। फिर इसी तरीके से इन्ना की सारी फैमिली जो है ना, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला, ये अपना इसम और अपनी खबर बनाते हैं, यानी ताकतवर इतने हैं कि जुमले को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये इस्मु लाअल्ला और ये खबरुन लाअल्ला। खबरुल लाअल्ला का जो इसम, ये देखें, इस्मुल लाअल्ला तो हमेशा मंसूब होगा, ये हम जान गए। खबरुल लाअल्ला जो होगी ना वो हमेशा मरफू होगी। यहाँ वाउ नून आपको नजर आ रहा है, यरशुदूना, ये इसकी मरफू हालत है, लिहाजा ये इस्मु लाअल्ला है जो कि हमेशा मरफू शक्ल में होता है। शुबहात और मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है, इस ये आयत हमें यही बताती है। ये तमहीद भी है, इन तमाम सवालों का जवाब भी है, जो रोजे के हुक्म के बाद, नजूल के बाद, रमजान के एहतराम में और रोजे के अहकाम और आदाब सिखाए जाने के बाद फिर लोगों के जहनों में भी उभरे, उनकी जबानों पे भी आए, और फिर अल्लाह ताला ने उन अहकामात की वजाहत भी अच्छी तरह की। यानी ऐसे लोगों को कुरान ने ये हदायत कर दी कि आप अपने इस किस्म के शुबहात को, एतराजात को, कि अल्लाह ताला और उसकी शरीयत की मुखालफत करो या उसकी तनकीद और तस्हीह का जरिया ना बना लो, बल्कि रहनुमाई की तलब के लिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करना है। जो आदमी इखलास और सदाकत के साथ अपनी किसी हकीकी जरूरत के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, तो अल्लाह ताला उसकी तलब को पूरा करते हैं। हमें इस आयत के मफहूम से यही बात पता चलती है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक। व इज़ा सअलका इबादी फइन्नी अन्नी फइन्नी करीब, ये अगर देखा जाए ना तो ये सबसे बड़ा मंशूर है हकूक इंसानी का, कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में कोई फसल नहीं। हमारा अकीदा हमारा अकीदा ये होना चाहिए, इस आयत को पढ़ के, समझ के, गौर फिक्र करके, और इसके ऊपर अगर तदब्बुर किया जाए, तो ये आयत बताती है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में कोई फसल नहीं है, कोई वसीला नहीं। अल्लाह डायरेक्ट अपने बंदे की बात सुनते हैं। फसल क्या है? फसल फासला है जो हमारी नियतों का है। सिर्फ अगर हमारी नियत में फिसाद होगा ना, तो मिसाल के तौर पे हमारी नियत यह है कि हमने तो गलत काम करना ही करना है, फसाद करना ही करना है, हराम खोरी करनी ही करनी है,
تو پھر ہم اللہ سے کس منہ کے ساتھ دعا کریں گے؟ اگر ہم کسی ولی اولیاء سمجھ کے کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو نذرانے دیتے ہیں، تو پھر بندے کے درمیان تو خود ہی اللہ تعالیٰ کا فاصلہ آ گیا، ورنہ تو اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اللہ کا تو بندے کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں ہر وقت، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ تو اللہ تک پہنچنے کا واسطہ دنیا کا کوئی پیر فقیر یا اس طرح کا کوئی شخصی وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ میرا بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی اجابت کے معنوں میں ہی کسی کی پکار کو سننا، اس کا جواب دینا اور اس کو قبول کرنا، یہ تین معنی آتے ہیں جوب میں، جیم اواؤ بی، با کے ساتھ، یہ جو مفہوم ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی شرط بھی لگا رہے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے۔ اس طرح نہیں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور واسطہ دیا جا رہا ہے رب کا، تو پھر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لازم ہے کہ اللہ کی تابے داری کی جائے، اس کا صحیح عبد بنا جائے، اور پھر ایمان بھی اس کے اوپر رکھا جائے۔ یعنی محبت اللہ کے ساتھ یک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا، آپ سب کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری قدر دانی کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا، میری طرف چل کر آؤ گے، حدیث کا مفہوم ہے میں دوڑ کر آؤں گا، مجھ سے رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ تو اللہ کی تو کوئی غرض نہیں ہے نا، غرض تو ہماری ہے، ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب سورت قرآن پاک کی سورہ محمد، اس کے الفاظ ہیں آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ محبت کی پینگے بڑھا کر، ان کے ساتھ ساز بازی کر کے کھڑے ہو جاؤ گے اور پھر قنوت نازلہ بھی پڑھتے رہو گے، تو پھر کون سنے گا تمہاری پکار کو؟ پہلے اپنا پورا اپنا پورا رخ اللہ کی طرف پھیر لیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، تو اس میں پھر کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہر وقت متوجہ ہے۔ ہمارا پھر نیت بن جائے گی نا، اگر ہم اس چیز کو ایمان کے ساتھ اپنی خاص کر لیں گے کہ اللہ پاک ہر وقت ہر جگہ پہ ہماری فریاد کو سننے کے لیے موجود ہے۔